session on engineering like class electromagnetics. Today we have with us Dinlal sir. He is assistant professor in Department of Electronics and Electrical Engineering at UKF College of Engineering and Technology, Kollam. So he has completed his MTech in Power Systems and Engineering from Anna University. Telling about him, he is a subject matter expert in Cheng India, which is an online platform offering support for students in their queries. He is also a freelance career guidance trainer for school as well as college students. To add to his credit, he is a member of Syllabus Revision Committee of KTU for the subject Circuits and Network. He is also selected as the Best Institutional Knowledge Officer, Central Zone, in the year 2015 by ICT Academy of Kerala. He has also published many journals and publications, and he also have done many industrial related projects. He has more than 8 years of experience and also some in industrial working experience also. So I welcome Dinlal sir to this session. Sir. Thank you, Sham. And first of all, I'm thankful to the ASAP authorities for giving me such an opportunity to present a class on electromagnetics. In fact, it is a continuation of electromagnetics class which we have discussed last week, and we are concentrating now on 5th module. I got a lot of queries regarding the first, regarding these things after the class, and it was quite fine. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്വയറീസ് സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് പേര്, എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആവറേജ് പവർ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് വിച്ച് വി ആർ ഹാവിംഗ് for the 5th module, and we already discussed about pointing vector and pointing theorem on last class, and which will be available on the YouTube site of ASAP, and you can check on that classes if you missed that class. And now today we have to discuss about the following topics. Today we are going to discuss about, first of all, we discuss about complex pointing vector, and then we will discuss about average power density, and these are all derivations, so you have to be very cautious and you have to take a pen and paper and derive along with me so that it will be thorough for you people. So we will discuss about complex pointing vector, average power density. This is a very important two derivations which is commonly asked in university examination, and then power flow in coaxial cable, which asked on 2019 examination as on 10 marks. If you refer previous year question papers, you can see that this normally usually asked in university examination. Then we have to derive wave equation in uniform plane waves. We are moving towards a new topic called wave equation in uniform plane waves. So we are going to study in uniform plane waves. What is uniform plane waves? And we are taking the derivations from Maxwell's equation. So you must know the 8 equations which we derived on last class from Maxwell's equation. Then we will move towards the wave equation in phasor form. അതിന്ന് നമുക്ക് ഒരു 6 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, അറ്റന്വേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപിഡൻസ്, വേവ് വെലോസിറ്റി. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും കണ്ടീഷൻസും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് 6th മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ റെഡിംഗിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 6 ഫോർമുലാസ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ 6th മോഡ്യൂളിലെ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, so we can start the topic. First one is complex pointing vector. So we already discussed on the last class what is Maxwell's equation. I'm giving a recap of the last class. We discussed about Maxwell's equation. We have 4 equations, 4 laws and 8 equations, and also we discussed about pointing vector, which is given by P equal to E cross H. And the Maxwell's equations are from Ampere's circuital law, Faraday's law, Gauss's law in electric field, Gauss's law in magnetic field. Ampere's circuital law, Faraday's law, Gauss's law in magnetic field, Gauss's law in electric field, which we derived 8 equations, one from integral form and one from point differential form or point form. അങ്ങനെ 8 ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. കൂടാതെ നമ്മൾ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, P equal to E cross H. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. So with this
knowledge, we are moving towards our current section, which is complex pointing vector. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു ഇ ക്രോസ് എച്ച് എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് മാറുന്ന കണ്ടീഷനെ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ്. ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എടുക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് വിൽ ബി ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ ഇസഡ് ആക്സിസ്. അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വി ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ. So free space in if you are saying that electric field is propagated in a free space, its complex form is given by the complex form തന്നിരിക്കുന്നത് cos componentലാണ് E equal to Em cos omega t minus beta z into Ax. So that's the first equation. Not the point that electric field is in x axis, that's why you are giving unit vector A. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമിലർലി എച്ച് എന്ത് ആക്സിസിലായിരിക്കും? എച്ച് വിൽ ബി ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇ എമ്മിന് പകരം എച്ച് എം ആയി കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ വൈ. ജസ്റ്റ് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ഇ എം കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ എക്സിനെ ഞാൻ എച്ച് എം കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ വൈ എഴുതിയപ്പോൾ വി ഗോട്ട് ദി കമ്പോണന്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇനി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. So the ratio of magnitudes of electric field and magnetic field will gives you a new term which is called intrinsic impedance. വളരെ important ആയിട്ടുള്ള ഒരു term ആണ് intrinsic impedance, the ratio of magnitudes of E and H, and we denote the magnitudes as EM and HM. ഫ്രീ സ്പേസ് വരുമ്പോൾ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ 0 ആകും. Intrinsic impedance denote ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ notation ഈറ്റയാണ്. ആ ഈറ്റ will becomes ഈറ്റ 0. There is a constant value for ഈറ്റ 0 which is 377 ohm. We have to by heart that particular value 377 ohm. So ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട്. So intrinsic impedance will gives you 377 ohm. We have to convert this intrinsic impedance value to what? Substitute that value in equation number 2. അപ്പോൾ എന്താവും? H equal to HM ന് പകരം എന്താകും? EM by HM equal to eta 0 എന്നാണ്. അപ്പൊ HM എന്താവും? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? EM by eta 0 എന്നാകും HM. നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. EM by eta 0 will gives you HM, and substituting that EM by eta 0 in equation number 2 and complete that equation, you will get H equal to EM by eta 0 cos omega t minus beta z into AY. So we got a term of magnetic field intensity in terms of EM. HM ൽ കിടന്ന സാധനം അതിന്റെ മാക്സിമം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ഞാൻ EM ന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി using intrinsic impedance. So we have to substitute this. Next slide. So we have E and H. We have pointing vector. We have to derive the equation for complex pointing vector, right? So we have pointing vector P equal to E cross H. Just substituting that first equation and third equation in the above equation will gives you EM cos omega t minus beta z into AX into H equal to EM by eta 0 cos omega t minus beta z into AY. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എച്ചിന്റെയും ഇയുടെയും വാല്യൂ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. പി എന്ന് കിട്ടി EM സ്ക്വയർ ബൈ ഈറ്റ 0 ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ഇസഡ് ഇൻറ്റു റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടിയത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. AXും AYയും ആണ്. റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടിയത് AZലാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം കോൺട്രഡിക്ടറി ആകുന്നുണ്ട്, സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നുണ്ട്. എന്താ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് വിൽ ബി ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ. ആൻഡ് ഈ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? EM സ്ക്വയർ ബൈ ഈറ്റ 0 കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ഇസഡ് ഇൻറ്റു AZ. ഇതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ. Complex pointing vector. ഇതിനെ power density, this is also known as power density and power passing through a particular area. If you are selecting a particular area, then the power density is given by, next slide please. Power density is given by
power density into area. That's the thing. Okay, that's all. Now we have to derive. Next slide. Derive the equation for power density, average power density. ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചത്. ശരി, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആരാ ചോദിച്ചതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന്. കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ഫ്രം ദി ഇക്വേഷൻ വി ഗോട്ട് ഫ്രം കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ E P equal to EM square divided by eta 0 into cos square omega t minus beta z into A z. So we have got that from complex pointing vector. With the help of this equation, we are deriving average power density. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ആൻഡ് RMS വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താ? ഒരു ഹാഫ് വേവിന്റെ ഏരിയ ബൈ ഇറ്റ്സ് ബേസ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സെയിം തിങ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു വേവ് ഫോം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പവർ ഉണ്ട്. വി ഓൾറെഡി ഹാവ് എ പവർ ഡെൻസിറ്റി. അതിന്റെ ബേസ് ടി എന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അത് 0 to t വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ബേസ് ടി എന്ന് എടുത്തു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു വിത്ത് ദ ബേസ് ടി. So we'll get an equation like this: 1/t integral 0 to t em square divided by eta 0 into cos square omega t minus beta z into dt. And we have to integrate it. Integrate ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം? കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കാം. em by eta 0 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. And we can take that em eta 0 into t. That's constant. We take outside, and the resultant will give you 0 integral 0 to t cos square omega t minus beta z into dt. Cos square omega t minus beta z നെ നമുക്ക് എഴുതാം 1 plus cos 2 omega t minus beta z by 2, and separate that both terms. 1/2 cos 2 omega t minus beta z by 2. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. em square divided by eta 0 into t into 0 to t. അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ടേംസിലും വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി. 1/2 dt plus 0 to t cos 2 omega t minus beta z by 2. 2 രണ്ടിലും വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു into dt. ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. This is very easy to integrate. So we have to integrate two terms, right? First 0 to t 1/2 dt, and second term is 0 to t cos 2 omega t minus beta z by 2 dt. So first we can integrate both. Next slide please. Then the equation will becomes em square by eta 0 into t. Sham, next slide please. എന്താകും? 1/t t by 2 0 to t sin 2 omega t minus beta z divided by 2 into 2 omega. Integrate ചെയ്തു 0 to t. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് em square divided by eta 0 into t. അപ്പർ ലിമിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ T by 2ലേക്ക് മാറും. ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ. പ്ലസ് സൈനിന്റെ ടേമിന്റെ വരുമ്പോൾ sin 2 omega ക്യാപിറ്റൽ T മൈനസ് beta z divided by 4 omega മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സൈൻ മൈനസ് സൈൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ടി 0 ആയി പോയി മൈനസ് ബീറ്റ എസ് മൈനസ് 2 ബീറ്റ എസ് എന്ന് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആയി പോകും. സൈൻ 2 ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി, ടിയുടെ അവിടെ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പോകും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. ഇനി ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to know that omega t ക്ക് പകരം we have to give 2pi. You have to substitute 2pi instead of omega t. omega t വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ മുകളിൽ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 2pi കൊടുക്കണം. And the equation will becomes like this: em square divided by eta 0 t into t by 2 plus sin omega t ക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കണം? 2pi. അപ്പൊ 2 omega t എന്തായി മാറും? 4 omega t minus 2 അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും 4pi minus 2 beta z divided by 4 omega. അടുത്ത ടൈമിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. മൈനസും മൈനസും അകത്തൊരു മൈനസ് ഉണ്ട്, അത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് പ്ലസ് ആക്കി എഴുതി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സൈൻ 2 ബീറ്റ z ഡിവൈഡഡ് ബൈ. ഇനി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? 4pi സൈൻ 4pi എന്താകും? 0 ആകും. അപ്പോൾ ആ ടേം കംപ്ലീറ്റ് 0 ആകും. ബാക്കി വരുന്നത് em by eta 0 t into t by 2. അതായത്
4π0 ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് സൈൻ മൈനസ് 2 ബീറ്റ ഇസഡ് ബൈ 4π ആണ്, 4 ഒമേഗ ആണ്, പ്ലസ് സൈൻ 2 ബീറ്റ ഇസഡ് ബൈ 4 ഒമേഗ. ആ ടേമിൽ കാണാം ലാസ്റ്റിന് 2 സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പ് ഒമേഗ ടി ഈക്വൽ ടു 2π കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷനിൽ 4π0 ആയി പോകും. അടുത്ത ടേം വരുന്നത് സൈൻ മൈനസ് 2 ബീറ്റ ഇസഡ് ബൈ 4 ഒമേഗ. അതിന്റെ തേർഡ് ടേം വരുന്നത് സൈൻ 2 ബീറ്റ ഇസഡ് ബൈ 4 ഒമേഗ. അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ആയി. ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ടിയും വെട്ടി കളഞ്ഞു, ക്യാൻസൽ ടി ആൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ഹാഫ് em square by eta. So and you have to by heart this equation. Average power density is given by half em square by eta 0. Sometimes some simple problems will ask like this. The magnitude തന്നിരിക്കും, ഒരു വേവ് ഫോം തന്നിരിക്കും, കോസ് ഒമേഗ ടിയുടെ ടേംസിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫോം തന്നിരിക്കും. അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ eta 0 377 ആണ്. em എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ E equal to 5 cos omega t എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ 10 cos omega t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 എന്ന് പറയുന്നതാണ് em. ആ വാല്യൂ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ. ഓക്കെ, പി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് em സ്ക്വയർ ബൈ eta 0. ഇതാണ് നേരത്തെ ഒരാൾ സംഭവം, ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ആണ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് ഫ്രം കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എസ്ഐക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യു ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് ആൻഡ് ലേൺ ദിസ് thing. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറായി, ആവറേജ് പവർ ഡെൻസിറ്റി ആയി. അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫ്ലോ ഇൻ എ കോയാക്സിയൽ കേബിൾ. ഇത് മുമ്പ് MGക്കും കേരളക്കും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. വെൻ KTU introduce a new syllabus, this came. ഓക്കെ, കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ, ആ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കളർഫുൾ ഫിഗർ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കേബിൾ വരുന്ന ഏഷ്യനെറ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ BTSന്റെ ഒക്കെ കേബിൾ വരുന്ന കേബിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ കൊയാക്സിയൽ, രണ്ട് ആക്സിൽ, കോആക്സിയൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്നർ റേഡിയസും ഉണ്ടാകും, ഔട്ടർ റേഡിയസ് ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് താഴത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അതിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഔട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കറണ്ട് ഇൻവേർഡ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ കയറി തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് റിട്ടേൺ പോകുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താ, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു അകത്തൊരു സർക്കിളും പുറത്ത് വേറൊരു സർക്കിളും. അകത്തുള്ള ഡയമീറ്ററിനെ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 2a. അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 2a. ആൻഡ് ദി ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആസ് 2b. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം 2019 യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഇനിയും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് എ പവർ ഫ്ലോ ഇൻ എ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ. ഇതിന്റെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ പവർ തന്നെയാണ്, P ഈക്വൽ ടു V ഇൻറ്റു I. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിന്റെ ടേംസിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. P ഈക്വൽ ടു V ഇൻറ്റു I, ദാറ്റ്സ് ദ ആൻസർ. You have to derive this in the terms of electric field as well as magnetic field. So in that cross sectional area we are showing that as magnetic field intensity H and flux electric field intensity E. So നമുക്കറിയാം ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. We know that from ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ H dot dl equal to I. Line in closed in line integral of H dot dl equal to I. അപ്പോൾ H dot dl equal to I. അപ്പോൾ അതില് H തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി dl എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് ആണ്. ഇവിടെ കൊയാക്സിയൽ കേബിളിൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് 2πr എന്ന് എഴുതുന്നു. റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ r എന്നുള്ള അസംപ്ഷനിൽ 2πr എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്താകും? H into 2πr equal to I. അതിന് H കിട്ടുമല്ലോ, I ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, H equal to I by 2πr. H ഒരു ടേം കിട്ടി, I by 2πr. That's equation number 2. So from ambient circuit law we got a term for H. Now what we have to do? Yes, electric field intensity. We have to consider electric field as well as magnetic field. We consider magnetic field first and got an equation number 2 for H. And we know that electric field intensity of a coaxial cable. ഇത് by heart ചെയ്യണം. Actually ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊയാക്സിയൽ കേബിളിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റൂ. E ഈക്വൽ ടു V ഡിവൈഡഡ് ബൈ R ln B by A. R ln B by A.
കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റും. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെറിവേഷനിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ്. E equal to V divided by R into ln B by A. B is the outer diameter and A is the inner diameter. Okay. So now we can apply P equal to E cross H. Apply those values. We have equation number 2 as well as equation number 3. Substituting these values in equation number 2 and 3. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ എച്ചും പിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും മതി. മൂന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പി ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് എച്ച് എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എച്ച്. അപ്പൊ ഈ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് equation number 3, h എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. We have h as equation number 2 and you have to find ds only. So you have to find ds. ds is called differential surface area. ഒരു coaxial cable ന്റെ differential surface area കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ you can substitute this along with e and h, which is already we have derived in equation number 3 as well as equation number 2. Next slide. What is next section? What is this differential surface? Cross sectional surface area കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. 2 pi r into dr. Differential surface area of a cylinder 2 pi r into dr. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2, ബോക്സിൽ കിടക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ സർഫസ് ഏരിയയുടെ വാല്യൂ a to b v divided by r into ln b by a into I divided by 1 അല്ല, അത് I ആണ്. I divided by 2 pi r. Okay. into 2 pi r. അപ്പൊ 2 pi r ഉം 2 pi r ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ബാക്കി v യും I യും ln a യും പുറത്തെടുക്കാം. എന്ത് മാത്രം ഡി ആറിന് മാത്രം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോ ഇന്റഗ്രൽ a to b 1 by r dr 1 by r dr 1 by r dr ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് 1 by r ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താ 1 by r will integrates will gives you ln r. So the equation will becomes VA divided by ln B by A into ln R B by A. Substitute ചെയ്യാലോ. upper limit minus lower limit. ln B minus ln A. ln B minus ln A. Substitute ചെയ്താൽ ln B by A. അപ്പോൾ അതും വെട്ടിപ്പോകും. ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്ന ln B by A യും ന്യൂമറേറ്ററിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ln b by a cancels each other and will gives you p equal to v into I. Next slide. p equal to v into I. Solving. ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല, സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് I skip all the steps. Obviously I think you know all those things and power p or w equal to v into I. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പവർ നമ്മുടെ സാധാരണ കോയാക്സിയൽ കേബിളിലെ അപ്പാരന്റ് പവർ തന്നെയാണ്. P equal to V into I. But we have to derive in terms of electric field as well as magnetic field. വീണ്ടും പറയാണ് 2019 ചോദിച്ച 10 മാർക്സിന്റെ essay ആണ്. You have to study this. This is a new topic which included in KTU when KTU came into existence. When preparing syllabus, they started introducing this thing. So this is very important. P equal to V into I or power W equal to Y. Okay. So now the topic is wave equation in free space. We have Maxwell's equation. We have 8 equations. So what we have to do is ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. The electric field will be in x-axis. Actually, that's a video. If you can play that GIF video, it will be easy for the students to understand. You click on that video, then it will play. Yes, students, please listen. And in this, there is a 3D axis, 3 axis x, y, and z. The electric field, magnetic field is shown on that figure. The electric field will be in x-axis, and magnetic field will be in y-axis. Then obviously the resultant will be in z-axis. The main thing is that the x, y, and z are mutually perpendicular. വേവ്ഫോം പോകുന്നത് കാണാമായിരിക്കും. ഒന്ന് എക്സ് ആക്സിസ്, ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇ ഓർ ബി എന്തുകൊണ്ടാകാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി, ഐ ആം അസ്യൂമിങ് സോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആക്സിസിൽ എടുക്കാം, അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം.
Here I am assuming electric field will be in x-axis and magnetic field will be in y-axis, and the resultant will be in z-axis. Okay. അപ്പോൾ എക്സ് ബോത്ത് ഫീൽഡ് എക്സിനും വൈയിലും വേരി ചെയ്യില്ല, റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടുന്നത് ഇസഡിൽ മാത്രമേ വേരി ആകൂ എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് ദി വേവ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള മോഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വേവ് ഇക്വേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി ഈ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ. If you are getting such waveforms, uniform plane waves, then we can transmit it through a transmission line. We can generate electricity and transmit it through transmission line in the form of electromagnetic waves. അല്ലെങ്കിൽ communication system ഇതിന്റെ applications വരുന്നുണ്ട്. So that's all the applications. So this wave equation is very important. So in order to derive the wave equation in uniform plane waves, we have to take Maxwell's equation using Ampere's law. ഞാൻ പറഞ്ഞു Maxwell's equation പഠിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബാക്ക് ബോൺ എന്ന്. Maxwell's അത് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. Maxwell's equation പോയിന്റ് ഫോം എടുത്തു. Maxwell's equation, is that okay everything? Okay. Maxwell's equation പോയിന്റ് ഫോം എടുത്തു. ആ Maxwell's equation Ampere circuit law point form is given by del cross H equal to Jc plus dou D by dou T. So I think you all know about that thing. Del cross H equal to Jc plus dou D by dou T. Free space perfect dielectric in the assumption considered, and I am considering a condition the free space is perfect dielectric. Then Jc will, conduction current density Jc will become 0. The equation 1 and the marum. Del cross H equal to dou D by dou T. The equation will become del cross H. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. del cross H equal to dou D by dou T. ഇനി ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം. ഹലോ, യെസ്. ഹലോ സർ, വോയിസ് കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇവിടെ. ഹലോ സർ, ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് സർ. ജിഫി കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോറി ഫോർ ദ ഇന്ററപ്ഷൻ. സോ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്, ഈ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി റെക്ടാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ്സിലായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച സാധനമാണ്. യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ first module that rectangular coordinate system, cylindrical coordinate system, spherical coordinate system. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റി? del cross H equal to dou by dou T of dx ax plus dy ay plus dz az. സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാർട്ടീഷ്യനിൽ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാംഗിളിൽ എടുത്തത്. or else you can take a spherical or cylindrical, whatever. LHS സൈഡ് നോക്കുക. നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ കേൾ ആണ്. കേൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കേൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ax ay az. സെക്കൻഡ് ടേം വരുന്ന ഡോ ടേം ആണ്, ഡെല്ലിന്റെ ടേം ആണ്. ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്, ഡോ ബൈ ഡോ വൈ, ഡോ ബൈ ഡോ ഇസെഡ്. ആൻഡ് തേർഡ് ടേം ഈസ് എച്ചിന്റെ ടേം ആണ്, മാഗ്നെറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ടേം ആണ്, എച്ച് എക്സ്, എച്ച് വൈ, എച്ച് ഇസെഡ്. ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ എടുത്ത് ഐ സെപ്പറേറ്റ് എ എക്സ് ടേംസ്, എ വൈ ടേംസ് ആൻഡ് എ ഇസെഡ് ടേംസ് ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ്. എൽ എച്ച് എസിന്റെ എ എക്സ് ടേംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താഴെ. എ വൈ ടേംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, എ ഇസെഡ് ടേംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? എ എക്സിന്റെ ടേംസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഡോ എച്ച് ഇസെഡ് ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ ഇസെഡ് ഇൻറ്റു എ എക്സ്. ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ്, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയ ടേം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ റിട്ടൺ ഇൻ അബോവ് ദാറ്റ് എക്സ്പാൻഡിങ് ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ്. ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. dou hz by dou y minus dou hy by dou z into ax plus dou hx by dou z minus dou hz by dou x into ay plus dou hy by dou x minus dou hx by dou y into az equal to RHS സെയിം തന്നെയാണ്. dou by dou t of dx ax plus dy ay plus dz ax. ഇനിയാണ് ഇതിലെ ടെസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എച്ച് എപ്പോഴും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? എച്ച് ഈസ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനിലുള്ള
എല്ലാ എച്ച് എക്സ് ടേമും എച്ച് ഇസഡ് ടേമും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അത് നിൽക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് വോണ്ട് സ്റ്റാൻഡ്. സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ എച്ച് എക്സ് ആൻഡ് എച്ച് ഇസഡ് ടേം ടു 0. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ? ഫസ്റ്റ് ടേം പോകും, ഡോ എച്ച് ഇസഡ് പോകും, അടുത്ത് ഡോ എച്ച് വൈ നിൽക്കും. അപ്പോൾ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ എക്സ്. ഫസ്റ്റ് ടേം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഏതെങ്കിലും നിൽക്കുമോ? സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എച്ച് എക്സ് നിൽക്കത്തില്ല, അപ്പോൾ ആ ടേം പോകും. ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂ എന്താ? ഡോ എച്ച് ഇസഡ് നിൽക്കത്തില്ല, അതും പോകും. ഇനി തേർഡ് ടേം വരുമ്പോഴോ? തേർഡ് ടേമിൽ ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് അത് നിൽക്കും, കാരണം എച്ച് വൈയിലാണ്. എച്ച് വൈ അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ബാക്കി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ടേം പോകും. ഈക്വൽ ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്ലൈഡ് മാറ്റണ്ട. ഇതിൽ ഒരു ടേം കൂടെ പോകും. ഇതിന്റെ എൽ എച്ച് സൈഡിൽ ഒരു ടേം കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അത് ഏത് ടേം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു 5-10 സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഞാൻ രണ്ട് ടേം പറയാം. എൽ എച്ച് എസിന്റെ മൈനസ് ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ എക്സ് അത് നിൽക്കുമോ, പോകുമോ, ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമോ? അതോ പ്ലസ് ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇസഡ് അത് പോകുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇസഡ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും വൈ ആക്സിസിലാണ്, അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടുന്നത് ഇസഡ് ആക്സിസിലുമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് നിൽക്കുന്നത്? ഡോ എക്സ് നിൽക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ടേമിലെ മൈനസ് ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ ഇസഡ് നിൽക്കും, കാരണം റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടുന്നത് ഇസഡ് ആക്സിസിലാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം നിൽക്കും, സെക്കൻഡ് ടേം എൽ എച്ച് എസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം നിൽക്കും, സെക്കൻഡ് ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസ് സെയിം തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ തിങ് യു ഹാവ് ടു, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എച്ച് വൈ ഒരിക്കലും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രം നിൽക്കുന്നു. ഡോ മൈനസ് ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ എക്സ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസ്. അപ്പോൾ എ എക്സ് മാത്രമാണ് എൽ എച്ച് എസ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് സൈഡിലും എ എക്സ് ടേംസ് മാത്രം നിർത്തിയാൽ മതിയല്ലോ, കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കമ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ വൈ ടേമും ഇസഡ് ടേമും പോകുമല്ലോ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കംസ്, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, മൈനസ് ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡി എക്സ് എ. അതിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഡോ മൈനസ് ഒക്കെ മാറ്റി ഡോ എച്ച് എ എക്സ് എ എക്സും കളയാം, ബാക്കി വരുന്നത് ഡി എക്സ് ആണ്. ഡിക്ക് എപ്സിലോൺ ഇ എന്ന് എഴുതാം, ഡി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇ. അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഡി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് ഡി, ഡി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇ. അതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, അതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ പുറത്തെടുക്കാം. എപ്സിലോൺ പുറത്തെടുത്താൽ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എപ്സിലോൺ ഇ എന്ന് കിട്ടും, അല്ല എപ്സിലോൺ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഇ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അവിടെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്ക് വരും ഇ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ എടുത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ആണിത്. ഡെറിവേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു, വലിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ആയത്. ഡെറിവേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തു, മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഐക്ക് പകരം ജെ സി പ്ലസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് കൊടുത്തു. ഡോ ഡി ബൈ ജെ 0 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് അസംഷനിൽ ചെയ്ത് കേൾ എടുത്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ we got an equation like this: dou hy by dou z equal to minus epsilon dou by dou t of ex. This is the first part of the derivation. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ എച്ചിന്റെ ടേം ആ കിട്ടിയത് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച്. നൗ ടേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫാരഡേസ് ലോ എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഫാരഡേസ് ലോ എന്നാണ് കിട്ടിയത്. So the point form of Faraday's law is given by using Maxwell's equation is given by del cross E equal to minus dou B by dou T. നേരത്തെ എന്താണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ ചെയ്തു വരാമല്ലോ. അതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഡെൽ ക്രോസ് ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ബി എക്സ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ എ വൈ പ്ലസ് ബി വൈ എ സെറ്റ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കാം, ഏതാ ഡെൽ ക്രോസ് ഇയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കാം. സെയിം തിങ്, ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുത്താൽ അവിടെ എച്ച് വരുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇ വരും, ഇ എക്സ് ഇ വൈ സെറ്റ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ചെയ്ത്
എക്സ് ടേംസ്, വൈ ടേംസ്, ഇസഡ് ടേംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സൈഡിൽ. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഞാൻ ഇനി അതൊന്നും വായിക്കണ്ടല്ലോ. യു ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിസിലും ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വൈ ആക്സിസിലും റിസൾട്ടൻ വിൽ ബി ഇൻ ഇസഡ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് മാത്രം നിലനിൽക്കും, ബാക്കി ഈ വൈയും ഈ ഇസഡ് ടേംസ് എല്ലാം എന്തായി പോകും? ഇറ്റ് വിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു 0. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ, മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടോ? ഡോ ഇ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ വൈ പ്ലസ് ഡോ ഇ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു എ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആണ്, ആർ എച്ച് എസ് സെയിം ആണ്. ഇതിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഏത് ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇരിക്കുന്ന ടേം. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നോക്കുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ്. അത് നിൽക്കും. കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് റിസൾട്ടന്റ് വരുന്ന ടേം, ഡോ ഇസഡ് വരുന്ന ടേം നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏത് ടേം പോകും? ഒബ്വിയസ്ലി സെക്കൻഡ് ടേം പോകും. ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും? ഡോ ഇ എക്സ് ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എ വൈ. ഏത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും? ഡോ ഇ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി ഇസഡ് വിൽ എ ഇസഡ് വിൽ cancels. So the equation will becomes dou Ex by dou Z into Ay equal to minus dou by dou T of Bx Ax plus By Ay plus Bz Az എന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം. അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ ചെയ്തത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ കണ്ടോ, ആ ടേം എക്സിന്റെ എക്സ് ബൈ വൈ ഡോ വൈ ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി, ഈക്വൽ ടു 0. അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എഴുതി. അപ്പോൾ വൈ ടേം മാത്രം, എ വൈയുടെ ടേം മാത്രം നിലനിൽക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. ഓക്കെ, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം എ വൈ ടേംസ് മാത്രം നിൽക്കും. അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി? മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ബി എക്സ് എ എക്സ് എടുക്കണ്ട, വൈ ടേം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. എ വൈ ടേംസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബി വൈ എ വൈ മാത്രം എടുത്താൽ മതി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. So the equation will becomes dou Ex by dou Z into Ay equal to minus dou by dou T of By Ay. Next slide ഉണ്ട് ഇത്. ഓക്കെ, By Ay. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബാക്കി ബിയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എച്ച്. നേരത്തെ ബി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പോലെ ബിയും എച്ചും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എച്ച്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡോ ഇ എക്സ് ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ എച്ച് ഇസഡ് ബൈ ഡോ എച്ച് വൈ ബൈ ഡോ ടി. അതില് നമ്മൾ ഡോ എച്ച് വൈയുടെ ബൈ ഡോ ടിയുടെ ടേം കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ ക്രോസ് ചെയ്യണം. മ്യൂവിനെ എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ 1 ബൈ മ്യൂ ഡോ ഇ എക്സ് ബൈ ഡോ ഇസഡ് എന്നായി. ആർ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസ് തിരിച്ചെഴുതി. എന്നിട്ട് മ്യൂവിനെ ആർ എച്ച് എസിന്റെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. സെക്കൻഡ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. സോ വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. ഇത് രണ്ടും വെച്ചാണ് ഇനി കളി. ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും? ഇത് രണ്ടും ഒരു ടേം അല്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് രണ്ടും ഒരു ടേം അല്ല, രണ്ട് ടേം ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്റെ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ആം ഇംപ്ലിമെന്റിങ് എ ടെക്നിക്. ആ ടെക്നിക്കാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3യെ ഞാൻ ആ റെഡിങ് ഉള്ള സാധനം കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഡോ ബൈ ഡോ ടി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3യെ. അപ്പൊ ആർ എച്ച് എസ് എന്തായി മാറും? മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഡോ ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ എക്സ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5നെ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ആ റെഡിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയതായിട്ട് ആഡ്. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടിന്റെയും എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആക്കാൻ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് സിമിലർ. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. എന്താ, ഡോ മുകളിലുള്ള റെഡിങ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി, താഴെയും കൊണ്ടൊരു റെഡിങ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7ലും കൊണ്ടൊരു ഡോ ബൈ ഡോ ടി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6ൽ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7ലും ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എച്ച് ഐ ഉണ്ട്, എച്ച് ഐ ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് സെയിം ആയി. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ആർ എച്ച് എസ് എനിക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ആർ എച്ച് എസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8 കിട്ടും. ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ മ്യൂ എപ്സിലോൺ
1 minus 1 by mu dou square by dou z square into Ex. പുതിയൊരു ടേം കിട്ടി. 1 by mu epsilon dou square by dou z square into Ex, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8. അപ്പൊ പുതിയൊരു ടേം കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ഇതല്ല ഇക്വേഷൻ. അതിന്ന് ഞാൻ 1 by mu epsilon എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ ഇങ്ങ് എടുക്കുന്നു. പുതിയൊരു സംഭവം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 1 by mu epsilon എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് അങ്ങ് എടുക്കും. അതിനെ ഒരു പേര് വിട്ടു V എന്ന്. We are calling that V as small v ആണ്. V as wave velocity or velocity of propagation in free space. Okay. അതിനെ C എന്ന് വിളിക്കും. C-ന്റെ ഇക്വേഷൻ 3 × 10⁸ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ പുതിയൊരു ടേം പഠിച്ചു. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാം അതിലുണ്ട്. എന്താ വേവ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് 1 by root of mu epsilon. നമുക്ക് മുകളിൽ കിട്ടിയത് 1 by mu epsilon ആണ്. വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ടു 1 by root of mu epsilon. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് വേവ് വെലോസിറ്റി. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. എച്ചിന്റെയും ഇയുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു. അത് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മോഡ്യൂളിലും ഈ മോഡ്യൂളിലും ലാസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? വേവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് V = 1 by root of mu epsilon. അത് ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ 3 × 10⁸ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ ഇതെടുത്ത് മോളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്താവും? അവിടെ 1 by mu epsilon പകരമാണ് ഇവിടെ 1 by root of mu epsilon. അപ്പൊ 1 by mu epsilon കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? V square എന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇക്വേഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് dou square by dou t square Ex = V square into dou square by dou z square into Ex. ഇതാണ് വേവ് ഇക്വേഷൻ. കഴിഞ്ഞു. 9ാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ വേവ് ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി സിമിലർലി ചെയ്താൽ മതി. എച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. സിമിലർലി ഇട്ടാൽ മതി. dou square by dou t square into Hy = V square into dou square. അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാൽ മതി. എച്ച് ഈ എക്സിലായിരുന്നു പ്രീവിയസ്. ഓക്കെ. V square dou square Hy. അപ്പൊ ഈ 9 ഉം 10 ഉം ആണ് വേവ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് അറിയുന്നത്. ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3-4 പേജ് വരും. എച്ചിന്റെ കൂടെ സിമിലർലി ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അത്രയും പേജസ് കൂടും. ആകെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്നത് 40 പേജുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ്, ബുക്ക്ലെറ്റ് ആണ്. സോ സിമിലർലി ഇട്ടാൽ മതിയാകും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ആദ്യം കണ്ട പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഒരു മൂവിങ് പിക്ചർ കണ്ടില്ലായിരുന്നു, ഒരു ജിഫ് ഇമേജ്, അതിൽ കണ്ട പോലെയുള്ള വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അപ്പൊ ഒരു വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് കിട്ടും. ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് 2 terms. One is intrinsic impedance eta and wave velocity v. ഇനിയും കുറച്ച് ടേംസ് കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. അതും കൂടെ ഈ മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട്. ഒരു വേവ് ഫോമിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കമ്പോണന്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കമ്പോണന്റും, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കമ്പോണന്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കമ്പോണന്റും ഉണ്ട് എങ്കിൽ വി ആർ കോളിംഗ് ദാറ്റ് വേവ് ഫോം ആസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് TEM waves, transverse electromagnetic field. Okay, TEM waves, transverse electromagnetic wave. ഈ മെച്ചും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേവ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ജിഫ് ഇമേജിൽ കണ്ടത്. അതൊരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ഡയലക്ട്രിക് ഓർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓർ ഹാർമോണിക്കലി വേരിയിങ് ഫീൽഡ് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. It gets attenuated and this amplitude will get reduced. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, they are calling that value as attenuation constant alpha. Very 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 important. Once a wave is propagated through a particular medium, it gets attenuated and its amplitude will get reduced, and we are calling that value as attenuation constant alpha. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല, ഫേസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം and change സംഭവിക്കാം ഫേസിൽ. If a wave propagates, a phase changes will occur, then that is called phase constant beta. രണ്ട് ടേം ആണ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. So alpha and beta will combine to form a term called gamma,
is called propagation constant. Yes, gamma equal to alpha plus j beta. J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് ടേം ആണ്. സോ കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫോമിന്റെ ഇക്വേഷൻ. സോ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? We studied about intrinsic impedance eta. We studied about wave velocity v. We studied about transverse electromagnetic waves now. അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് attenuation constant alpha and then phase constant beta, and the alpha and beta attenuation constant and phase constant will gives you propagation constant, which is called gamma, is given by alpha plus j beta. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം. First thing is attenuation constant, second thing is phase constant, third one is propagation constant, which is denoted by alpha, beta and gamma. Then is wave velocity v and intrinsic impedance. ഇത്രയും ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. ആ ഫോർമുലാസ് ആണ് ഈ മോഡ്യൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ. അത് എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഇപ്പോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫേസർ ഫോം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസർ ഫോം എന്നല്ല ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ 2 എഴുതിയാലും മാർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് എഴുതിയാലും ഡിറൈവ് ദി വേവ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് യൂസിങ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 എഴുതിയാൽ ഫേസർ ഫോം എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെ എഴുതണം. അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഫേസർ ഫോം ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. അതിപ്പോ എടുക്കാൻ ടൈം ഇല്ല. ഇനി ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തതുപോലെ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ്, വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ, വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ലോസ്ലെസ് മീഡിയം, ലോസി മീഡിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അറ്റന്വേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. അതിൽ ആൽഫ വരുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസും ബീറ്റ വരുമ്പോൾ പ്ലസും. അത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. എന്തൊക്കെ അത് പറയാൻ വേണം. പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എം ഇൻവേഴ്സും അറ്റന്വേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് നെപ്പർ പെർ മീറ്ററും ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റേഡിയൻസ് പെർ മീറ്ററും ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപെഡൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓമും വേവ് ലെങ്തിന്റെ 2π/ബീറ്റയുടെ മീറ്ററും വേവ് വെലോസിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഡെറിവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് 6th മോഡ്യൂളിൽ. അപ്പൊ ഈ 6 ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ 6th മോഡ്യൂളിൽ വരും. സ്കിൻ ഡെപ്തിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. 1/√2πμ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു πμ എന്നാണ് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ വരും. ആ ഇക്വേഷൻ കൂടെ ചേർത്ത് 7 ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 5th മോഡ്യൂൾ 6th മോഡ്യൂൾ. Okay, that's all about the thing. Thank you. Any questions? So if you anybody want this, you can copy these questions. അത് എടുക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടത്. ഇനി ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ you can take that. Sir, we have one question regarding propagation constant. Yes, sir. Sir, അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? ഹൗ ക്യാൻ വി മെഷർ ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലെ നല്ലത് എന്നും ചോദിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഫ്രീ സ്പേസിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം, വേറെ ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് ഗൈഡ് വെച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം. വേവ് ഗൈഡ് ഇൻ ദി സെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്തുകൂടെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഫിക്സഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും. ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ബാരിയർ കഴിഞ്ഞ് അത് പുറത്തു പോകത്തില്ല. ഇനി അതൊരു റെക്ടാങ്കിളിനകത്തുകൂടെ ആണെങ്കിൽ ആ വേവ് ഗൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് എന്നാണ്. ആ സിലിണ്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിക്കൽ വേവ് ഗൈഡ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ വിടാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അവർ റിക്വയർമെന്റ്. ഇപ്പൊ ചില വേവ് ഫോംസ് നമുക്ക് അയക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ സെൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ഫോം ഇൻ എ വേവ് ഗൈഡ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വേവ് ഗൈഡ് എന്നാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസിൽ പഠിക്കാനില്ല.
അത് സിലിണ്ടറിക്കലും ഉണ്ട് റെക്ടാങ്കുലറും ഉണ്ട്. 2 വേവ് ഗൈഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റിനേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടും. ഫേസ് നമുക്ക് മാറ്റാം, വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി ഫേസസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫോം കിട്ടും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ലോസസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും, ലോസസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇൻ ദ സെൻസ് how can we measure it എന്നും ചോദിക്കുന്നു സർ. മെഷർ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു മെഷർ ഇറ്റ്. നമുക്ക് CROയിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് റെസൊണേറ്റേഴ്സ്. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് കപ്പാസിറ്ററിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡക്ടറിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 100 മെഗാഹെർട്സിൽ കൂടുതലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും ഒന്നും നമുക്ക് കാപ്പബിൾ ആയിട്ടില്ല. സോ വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് റെസൊണേറ്റർ ആൻഡ് വി ആർ യൂസിങ് റെസൊണേറ്റർ. അല്ലാതെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് CROയിൽ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ I really don't know how can able to measure. I will look into it and will get back. Fine sir. If is there any problem or issues if the propagation constant got increased? അത് കൂടിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ സർ? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. അതായത് അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫേസും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it won't propagate. It will affect the stability of the system. Okay sir, thank you sir. നമുക്ക് we don't have any more questions, so can we recap the session once more? അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് and if you can tell us important questions. ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാനുണ്ട്. അതായത് ഈ മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഈ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുതലേ പറയുന്നുണ്ട്. മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഇക്വേഷൻസ് നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ, മാഗ്നറ്റിക് പിന്നെ ഫാരഡേസ് ലോ, ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ആ 8 ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 4th മോഡ്യൂളിലെ essay, 5th മോഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ, 6th മോഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ 3 മോഡ്യൂൾസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പവർ പോയിന്റിംഗ് തിയറം പഠിക്കാൻ പറ്റും, പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ പഠിക്കാൻ പറ്റും, കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ പഠിക്കാൻ പറ്റും, പവർ ഡെൻസിറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ പവർ ഡെൻസിറ്റി ഒന്നും വലിയ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അല്ല. So what you have to keep that in your mind is that you have to study in a constant manner. First of all, you have to study Maxwell's equation. Then you have to study power or pointing vector. Then pointing theorem. Pointing theorem കഴിഞ്ഞിട്ട് കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ. അതിന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പവർ ഡെൻസിറ്റിയിലോട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടത്തില്ല. ആ പവർ ഡെൻസിറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ 1/2 × EM² θ0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. അവിടെ നിന്നു അടുത്ത പവർ, കോയാക്സിയൽ കേബിളിലുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പവറാണ്. അപ്പാരന്റ് പവർ VP = V × I. അത് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതും ഡയറക്റ്റ് ആയാലും ഒരു ഫോർമുല മാത്രമേ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടുള്ളൂ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ഫോർമുല മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേവ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ആക്ച്വലി വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിൽ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ, I am assuming that electric field will be in x-axis and magnetic field will be in y-axis and the resultant will be in z-axis എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് x-axisൽ, y-axisൽ, റിസൾട്ടന്റ് z-axisൽ എന്ന്. നിങ്ങൾ അവിടെയും ചെയ്യുന്നത് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എടുത്താണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടുകളുടെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഡിറൈവ് എ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഫാരഡേസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വി ഡിറൈവ്ഡ് അനദർ ഇക്വേഷൻ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും LHS നിങ്ങൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ 2 LHSും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേവ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. ഒന്ന് ഇൻട്രിൻസിക് ഇംപെഡൻസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റും രണ്ടാമത് വേവ് വെലോസിറ്റി എന്ന കോൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമുള്ള 2 വേവ്സിനെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫേസ്.
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അറ്റന്വേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, ആൻഡ് ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ വിളിക്കുന്ന ആംഗുലർ ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഗെറ്റ് എ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് ജെ ബീറ്റ. അതില് ജെ ഈസ് കോൾഡ് ഇമാജിനറി ടേം. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കോംപ്ലക്സ് electromagnetic waves. Actually, we are getting a complex electromagnetic waves which will contain both electric and magnetic, and alpha is equal to j plus alpha plus j beta. So what you have to do is next equation in phasor form. അതാണ് ഞാൻ അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത മോഡ്യൂൾ 6th മോഡ്യൂളിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫേസർ ഫോമിൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ കൂടെയാണ് ഈ വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ, അവിടെ ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇൻട്രിൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്താ, സ്റ്റെപ്പ് മാച്ചിങ് എന്താ, അതെല്ലാം തിയറിയാണ്. യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫോളോ. ഓക്കെ, രണ്ട് പ്രോബ്ലവും പിന്നെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ, സ്കിൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡെറിവേഷനും കൂടെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം തിയറിയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സ്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ടഫ് സബ്ജക്ട്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ മുതൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഈ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി തറവ് ആൻഡ് വെരി കെയർഫുൾ വൈ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ. ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പേപ്പർ. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് 60%, നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള വീഡിയോയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് 35 മാർക്സ് എങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് എസ്സേയും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് 30 to 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ദിസ് ഓൾ ആർ ദ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളും ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളും പഠിച്ചായിരിക്കും, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മാക്സിമം പാസ്സാകാൻ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതറിയണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളും സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളും തേർഡ് മോഡ്യൂളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ തിങ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഫോർമുലാസ് കുറെയൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ബൈഹാർട്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ദെയർ ഈസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗിവ് cheat sheets and all those things. You can use all the cheat sheet where all the formulas will be there in standard foreign university. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. We have to by heart all those things, and obviously in India you have to by heart all those things. ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And you have to connect this formula. Whenever you want to apply that, you have to connect all these formulas. Okay. Problematic paper ആണ്, analytical paper ആണ്. Okay, fine. So this was the second session handled by Dinlal sir. Last class sir Maxwell's equation അതിന്റെ importance and some derivations and formulas പറഞ്ഞിരുന്നു. Today he has handled the module 5 of electromagnetics paper. He has gone through topics like complex Poynting vector, average power density and instantaneous average, like so power flow in coaxial cable, and wave equations in uniform plane waves, and wave equations in phasor form. Wave equations in phasor form in the 6 formulas parnirnu, and he has explained all the like steps in derivations clearly and definitely. So I thank Dinlal sir for his kind effort and time. So I thank you, sir, from ASAP's team. So I thank all the participants for joining for this session. Have a good day and stay home and stay safe.